ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد تمام طرح دیاں تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات اللہ احکم الحاکمین دی ذات اقدس و مقدس و مطہر دے واسطے. درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الرسل، ہادی سبل، ساقی کوثر، شاف محشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دے واسطے. حضرات، عید الاضحیٰ دی آمد ہے. اس موقع دے اتے لکھاں کروڑاں فرزندان توحید و سنت خلیل اللہ نو زندہ کرنے والے نے اور اپنے آلہ تے قیمتی مال تے جانوراں دیاں گردناں دے اتے چھریاں چلاؤن والے نے. دیکھا جائے تے نبی خلیل اللہ دی اس سنت دے اتے اسی لوگ سال ہا سال تو عمل پیراواں، لیکن جانور دی گردن دے اتے چھری چلاؤن دا جڑا فلسفہ ہے، جڑی حکمت ہے، شاید کہ انہوں اسی لوگ حالے تک سمجھ نہیں سکے کہ جیویں جانور دی گردن دے اتے چھری چل دیئے، اسی طرح ہی اسی اپنے دل دے اتے بھی ایک چھری چلائیے. جس ساڈے دل دے اندر میں غرور اور تکبر پروان چڑھ رہا ہے، معاشرے دا ہر بندہ، معاشرے دا ہر فرد زندگی کے اس گل دے اتے بسر کر رہا ہے کہ جو میں ہاں وہ کائنات دے اندر ہور کوئی نہیں. ہر انسان دے دل دے اندر میں آ چکی ہے، ہر انسان دے دل دے اندر انا پیدا ہو چکی ہے. غرور تے تکبر تے فخر والی اسی زندگی بسر کر رہے ہیں، حالانکہ قربانی منو تے توانو سمجھاؤندی کیے کہ جے میں جانور دی گردن دے اتے چھری چل دی ہے، تسی بھی اپنے دل دے اندر جڑی انا میں تکبر تے غرور ہے او دے اتے بھی چھری چلا دیو تے دنیا دی زندگی عاجزی انکساری دے نال بسر کرو. یاد رکھنا اے جڑی انا تے میں جنی دیر تک اسی انو اپنے اندروں ختم نہیں کرانگے
उन्नी देर तक सानू कोई भी नेकी चाहे जिड्डा मर्जी बड़ा माल कुर्बान कर दिए अल्लाह दे रस्ते च फायदा नहीं जे देगा। ये अनाथ मैं आउंदी किवें आ, इहदियां सूरतां की ने, किन्ना सूरतां दे नाल इंसान दे दिल दे अंदर इनात मैं दाखिल हो जाती है। पहले नंबर दे उत्ते याद रखना, जिस इंसान दे दिल दे अंदर तसव्वुरात दे अंदर हक नू जटलाउण दी जसारत पैदा हो जाए, वो इंसान समझ लवे कि मेरे अंदर इनाम मैं गुरूर ते तकब्बुर आ चुका है। सही मुस्लिम दी हदीस है, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने समझाया कि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाला, अल्लाह बड़ा ही खूबसूरत है और अल्लाह खूबसूरती नू पसंद भी करता है कि अगर मैं अपने बंदियां नू मालो दौलत दिता है तो खूबसूरती इख्तियार करन। लेकिन याद रखना कि अल किब्रु बतरुल हक़्क़ि, इना गुरूर ते तकब्बुर इस चीज़ का नाम है कि बंदा हक दा इनकार करना शुरू कर दे। जड़ा अल्लाह ने आसमान तो हक नाजल कीता है, पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने जड़ी सानू बरहक शरीयत समझाई है, इहदा अगर असी इनकार करते हैं, इहदे तो रूह गर्दानी इख्तियार करते हैं, इहदे तो मुंह मोड़ते हैं, तो याद रखियो साडे दिल दे अंदर इनाए मैं तकब्बुर है। क्योंकि महबूब दी हदीस है कि अल किब्रु बतरुल हक़्क़ि, तकब्बुर किस चीज़ का नाम है? हक नू जटलाउना। बसा औकात बंदा हक नू जबान दे नाल जटलाउंदा है, जबान दे नाल इनकार करके इस्लाम दा, शरीयत दा, अहकामात शरीयत दा कदी बंदा जबान दे नाल इनकार करके हक नू जटलाउंदा है और कदी बंदा अपने अमल दे नाल हक नू जटलाउंदा जे। अमल दे नाल हक नू जटलाउण दा मतलब की है कि अल्लाह ने नमाज पढ़न दा हुक्म ते आर्डर दिता, बार बार बंदा नमाज दे करीब नहीं जाता। हज करन दा रब ने आर्डर दिता, हुक्म दिता, हिम्मत ताकत दे बावजूद हज नहीं करता। शरीयत इस्लाम दे जिस भी अमल करन दा रब दे रसूल ने आर्डर ते हुक्म दिता, उहदे अंदर अमल करन दी हिम्मत ते ताकत भी है, लेकिन करदा नहीं, अमली तौर ते हक नू जुटला लिया है। महबूब ने फरमाया, याद रखना ए इंसान मुतकब्बर जे, इस इंसान दे अंदर तकब्बुर आ चुका है। तकब्बुर दी दूसरी सूरत कि इंसान दे अंदर तकब्बुर किवें हुंदा है। कोई इंसान अपने खानदान दी खातर, अपनी बरादरी दी खातर, अपने कुनबे कबीले दी इज्जत दी खातर बंदा झूठ बोलना शुरू कर दे। हर बंदे दे अंदर अपने खानदान दी, अपने कुनबे कबीले दी बड़ी इज्जत है, बड़ा एहतराम है। ओदी इज्जत ते एहतराम दी खातर बंदा किज़ब बयानी करना शुरू कर दे, झूठ बोलना शुरू कर दे, बात दे उत्ते किज़ब बयानी करे। याद रखना कि यह भी इंसान ओजे जेदे दिल दे अंदर तकब्बुर आ चुका है। कुर्बानी जेदे बारे समझाउंदी की है, सबक की देंदी है कि इस तकब्बुर दे उत्ते भी छुरी चलाओ, इस तकब्बुर नू भी सीने दे अंदरों खत्म करो। जबकि खानदानी इज्जत की खातर झूठ बोलन दे नाल भी साडे सीने दे अंदर, साडे दिल दे अंदर तकब्बुर आ रहा जे। नहीं खानदाना तो समझ आउंदी ते थोड़ा जिहा बाहर निकल के पार्टियां वाल, जमातां वाल वेख लवो कि हर जमात किवें किज़ब बयानी कर रही है। अपनी जमात का साथ देंदिया होया
ओदी इज्जत ओदी तकरीम दी खातर उन्होंने बरसरे इकतदार लियाउण दे वास्ते जिवें दा दिल कीता जांदा है उवें दा झूठ बोलिया जा रहा है, किज़ब बयानी की जा रही है। उठाओ सही बुखारी दे अंदर हदीस मौजूद है, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु बयान करते ने कि शरीयत इस्लाम दे अंदर सब तो पहला वाकया जड़ा पेश आया, एक ही वाकया महबूब दी जिंदगी दे अंदर जिन्हों लिआन दा नाम दिता जाता है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने ये वाकया पेश होया, महबूब दे सामने आके सहाबी रसूल ने बयान किया जिन्ना दा नामे नामी इसमें ग्रामी हिलाल बिन उमैया सिगा कि उन्होंने आके आख्या कि मैं अपनी बीवी नू शरीक बिन सहमा दे नाल किसे गंदे बदकारी वाले फेल दे अंदर मुबतला देखा है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अरबाअत शुहदा व इल्ला फहद्दुन फी ज़हरिका, हिलाल बिन उमैया 4 गवाह लेके आओ वगरना तुहाडी कमर दे उत्ते 100 कोड़ा हद्दे कज़फ लगेगी। कहन लगे महबूब मैं सच बोल रहा हाँ, अगर मैं गवाह लैन वास्ते जांदा पिछों वो चला जांदा आदमी ते मैं की कर सकदा सी। अल्लाह ने सूरत नूर दे अंदर आयात नाजल कीतियां, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों नु खामंद बीवी नु समझाया, उन्हां दे कोलों कसमां लईयां, एंड दे उत्ते उन्होंने अपनी तकजीब ते तस्दीक दे बारे महबूब दे सामने जदों 5वीं बारी बयान किया, औरत दी जदों वारी आई महबूब ने 5वीं बारी अपनी जबान खोलन लगी, महबूब ने फरमाया वक्किफूहा फइन्नहा मूजिबतुन, इस औरत नू रोक लवो, इनू समझा लवो क्योंकि एक कसम वाजिब हो जाने वाली है, ये जड़ा झूठ बोलेगी इहदे उत्ते ये लानत वाजिब हो जाएगी। फरमाया उस औरत ने आख्या ला अफसाहु कौमी साइरल यौम, क़यामत तक दे वास्ते मैं अपनी कौम नू अपने कबीले नू अपने खानदान नू जलील नहीं करांगी, रसवा नहीं करांगी। औरत ने किज़ब बयानी की थी, झूठ बोलिया, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सामने अपनी कौम ते कबीले दी खातर महबूब ने फरमाया सीगा कि अगर फुला फुला शक्लो सूरत दा बच्चा पैदा होएगा ते याद रखना ये उसे ही बंदे दा होएगा जिहदे बारे हलाल बिन उमैया ने आख्या वाकयातन उस तरह दा पैदा होया। महबूब ने फरमाया अगर किताबुल्लाह दे अंदर एदा फैसला ना हो चुकिया होंदा ते याद रखना सीगा कि मैं एदा ओ मुआजरा करदा, एदा ओ हशर नशर करदा कि रहिंदी कायनात तक दुनिया वेखदी। तीसरे नंबर दे उत्ते याद रखना कि अपने कौम कबीले दी खातर, कौम कबीले दी इज्जत दी खातर झूठ बोलना यह भी इंसान दे दिल दे अंदर तकब्बुर पैदा करदा। सुन्ने अबी दाऊद दी हदीस, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कद अज़हब अन्कुम उब्बियतल जाहिलिया, दुनिया दे लोगों अल्लाह ने जहलियत दा जड़ा तकब्बुर सीगा, फखर सीगा, लोग अपने खानदाना दे उत्ते जड़ा फखर करते सी, अपने अबाओ अजदाद ते जड़ा फखर करते सी, अल्लाह ने उस फखर नू खत्म कर देता है, अल्लाह ने उस तकब्बुर नू खत्म कर देता जे। व फखरहा बिल आबाई, जड़ा अपने अबाओ अजदाद दा नाम लैके कहंदे सी मेरे बाप ने आ कीता, मेरे दादे ने आ कीता, मेरे खानदान ने आ कीता, फरमाया ये सारे दे सारे फखर इस्लाम ने खत्म कर देते जे, इस्लाम दे अंदर मिट चुके जे। याद रखियो मुमिनन तकीयन, जड़ा मुत्तकी होएगा परहेजगार होएगा वो मोमिन होएगा। व फाजिरन शकीयन, जड़ा फाजर होएगा फासक होएगा, तकब्बुर करेगा गुरूर करेगा वो इंसान कायनात दे उत्ते बदबख्त होएगा। फरमाया अंतुम बनु आदम व आदम मिन तुराबिन, तुसी सारे दे सारे चाहे छोटे हो बड़े हो सफेद हो काले हो जिमें दे मर्जी हो, तुसी सारे
आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे बेटे हो, औलाद हो। आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम मिन तुराबिन, मट्टी तो पैदा होए ने। किसे दे उत्ते कोई फखर नहीं। ला यदा अन्ना रिजालन फखरहुम बि अकवामिहिम, ओए दुनिया दे लोगो अपनियां कौमां दे उत्ते, अपनियां कबीलियां दे उत्ते, अपनियां औलादां दे उत्ते, अपनियां जमातां दे उत्ते फखर करना छड़ दियो, खत्म कर दियो। इन्नमा हुम फख्मुम मिन फख्मी जहन्नमा, अगर फखर नहीं छड़ोगे, अगर तकब्बुर नहीं छड़ोगे, इनाद नहीं छड़ोगे, याद रखना कल क़यामत वाले दिन जहन्नम दे कोयलियां दे अंदरों अल्लाह तुहानू कोयले बना देगा। औला यकूनन्ना अहवाना अलल्लाहि मिनल जिलानिल्लती तदफाउ बि अनफिहन्नतना, या याद रखना तुसी अल्लाह दे नजदीक फखर करन दी वजह तो, तकब्बुर करन दी वजह तो, गुरूर करन दी वजह तो गंदगी वाले कीड़े दे नालों में बदतर ते जलील ते हकीर बन जाओगे अल्लाह दे नजदीक। इस करके छड़ दियो फखर करना, गुरूर करना, तकब्बुर करना अपने सीनिया दे अंदर, जड़ा इनू परवान चढ़ा रहे हो, जिवें कुर्बानी दे जानवर दी गर्दन दे उत्ते छुरी फेरोगे, इसे तरह अपने सीने दी जड़ी इनाद ते मैमा ओदे उत्ते भी छुरी फेर दियो। फखर ते तकब्बुर ते इनादी एक सूरत यह भी जे कि इंसान लोगों नू हकीर समझना शुरू कर दे, अपने आप नू बड़ा समझना शुरू कर दे, लोगों नू हकारत दी नजर नाल देखे। दूसरे मोमना नू, मुसलमाना नू अगर इंसान हकारत दी नजर नाल देखदा जे तो याद रखे वो भी इंसान, चाहे मैं होवा या तुसी होवो, उस इंसान दे सीने दे अंदर भी, दिल दे अंदर भी इना फखर ते गुरूर परवान चढ़ रहा है। महबूब ने फरमाया सीगा अल किब्रु बतरुल हक्की व गमतुन नास, और लोगों तकब्बुर दी अलामत की है कि एक बंदा हक नु जुटला दवे, व गमतुन नास, और लोकां नु हकीर, दूसरियां नु जलील समझना शुरू कर दवे, ते उस इंसान दे दिल दे अंदर फखर ते गुरूर ते तकब्बुर आ चुके। आज इनादी चौथी सूरत, जे सूरत दे नाल साडे सीने दे अंदर गुरूर ते तकब्बुर आ सकता है। जमीन दे उत्ते, अल्लाह दी जमीन दे उत्ते आकड़ के तुरना, रब दी जमीन दे उत्ते अकड़ अकड़ के चलना, इस कैफियत ते सूरत दे नाल भी इंसान दे दिल दे अंदर गुरूर ते तकब्बुर पैदा होंदा। सूरत लुकमान है, अल्लाह फरमाउंदे ने वला तुसइर खद्दक लिन्नास, लोगा तो अपना मुंह ना मोड़। लुकमान हकीम अपने बेटे नु वसीयत कर रहे ने, वला तमशी फिल अर्जी मरहा, जमीन दे अंदर आकड़ के ना चल, जमीन दे अंदर अपने बाजू, अपना जिस्म फैला के ना चल, बल्कि आजजी ते इनकिसारी दे नाल चल। इन्न अल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, क्योंकि अल्लाह फख्र करने वाले नु, गुरूर करने वाले नु, जिस इंसान दे दिल के अंदर इनाए मैं तकब्बुर है, अल्लाह उस इंसान नु पसंद नहीं जे करदा। सिलसिला सहिया दे अंदर हदीस मौजूद, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन तअज़्ज़म फी नफ्सिही, जिन्हें अपने आप नु बड़ा समझिया, अपने दिल के अंदर गुरूर ते तकब्बुर पैदा किया, फरमाया औ इख्ताल फी मशीही, या ओदी चाल तो पता चलता है, ओदे चलन तो पता चलता है कि बंदा मुतकब्बराना चाल चल रहा है रब दी जमीन दे उत्ते। फरमाया लकी अल्लाह व हुवा अलैहि गज़बान, जदों बंदा मरण तो बाद अल्लाह दे नाल मुलाकात करेगा, अल्लाह ओदे नाल नाराज ते गुस्से होके मुलाकात करनगे। इनादियां सूरतां दे अंदर एक सूरत यह भी जे कि इंसान अपनी चादर शलवार टखनिया तो थले रखे, अल्लाह दी जमीन दे उत्ते टखनिया तो थले शलवार चादर रख के मर्द चले,
ਇਹ ਵੀ सूरत दे अंदर इंसान दे दिल दे अंदर गुरूर ते तकब्बुर पैदा होंदा जी। सुनन नसाई दी हदीस है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन जर्रा सौबहु खुयला लम यंजुरिल्लाहु इलैहि यौमल क़ियामा। और दुनिया दे लोगों, जिस इंसान ने चादर या शलवार टखनिया तो थल्ले रखी, अपने टखनिया तो थल्ले लटकाया तकब्बुर दी सूरत दे अंदर, याद रखना लम यंजुरिल्लाहु इलैहि यौमल क़ियामा, कल क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह नजरे रहमत नाल एवें दे इंसान नू वेखेगा भी नहीं। सही बुखारी दी हदीस, महबूब ने फरमाया बैनमा रजुलुन यजुर्रु इज़ारहु, एक आदमी निकलिया, ओदी चादर शलवार टखनिया तो नीचे सीगी, खसफल्लाहु बिही, अल्लाह ने उन्हें जमीन दे अंदर दंसाया, फहुवा यतजलजलु फिल अर्ज़ि इला यौमिल क़ियामा, क़यामत दे दिन तक वो अल्लाह दी जमीन दे अंदर दनसता ही जाएगा। इस करके अपने आप को बचाइए, जिन्ना सूरतां दे नाल, जिन्ना कैफियतां दे नाल साडे बदन दे अंदर, साडे सीने दे अंदर इना गुरूर ते तकब्बुर आ सकता है, उन्हां सूरतां तो अपने आप को बचाइए। अगर इख्तियार करांगे साडे सीने दे अंदर इना गुरूर परवान चढ़ेगा, जिहदा नतीजा की निकलेगा, दुनिया च भी जलील होवांगे, कल क़यामत वाले दिन रब दे दरबार च भी जलील हो जावांगे। इनात गुरूर दी एक सूरत ये भी जे कि इंसान पसंद करे कि लोग मेरा खड़े होके इस्तिकबाल करन, लोग खड़े होके मेरा इस्तिकबाल करन, मैनू वेलकम कहन, मैनू खुश आमदीद कहन, खड़े होके लोग मेरा इस्तिकबाल करन। जिस इंसान दे सीने दे अंदर एक कैफियत पैदा हो जाए, एक अंदाज पैदा हो जाए, और भी इंसान समझ लवे कि उहदे दिल दे अंदर गुरूर, इना और तकब्बुर परवान चढ़ रहा है। जामे तिरमिज़ी दे अंदर हदीस मौजूद है, अबू मिजलस बयान करते ने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने वेख्या कि वो आ रहे ने, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और इब्ने सफवान खड़े होके उन्हां दा इस्तिकबाल करन लगे। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने आख्या खड़े होने की कोई जरूरत नहीं, मेरा इस्तिकबाल करन दी कोई जरूरत नहीं, जे मैं बैठे सी उसी तरह ही बैठ जाओ, क्योंकि मैं जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों सुन चुकिया वा। महबूब ने फरमाया सीगा मन सर्रहु अन यतमस्सल लहुर रिजालु क़ियामा, के जिस बंदे नू ये गल चंगी लगदी है कि लोग खड़े होके मेरा इस्तिकबाल करन, मुन्नू खुश आमदीद कहन, मुन्नू वेलकम कहन, फरमाया महबूब ने फरमाया सी फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, इस इंसान नू चाहिए कि समझ लवे कि मेरा ठिकाना जहन्नम दी अग तो इलावा कोई होर नहीं हैगा। इस करके असी अपने आप नू इन्हां हालतां, इन्हां कैफियतां तो बचाइए जड़ा सानू कुर्बानी दरस ते सबक देंदी है, जड़ा कुर्बानी दा फलसफा है कि जिवें साल हा साल तो जानवरां दी गर्दन दे उत्ते छुरी चलाउंदे हो, जड़ा तुहाडे सीने दे अंदर परवान चढ़ रहा है, गुरूर, तकब्बुर, इना, उहदे उत्ते भी छुरी चला के जदों उन्होंने भी खत्म करोगे, जानवर दी गर्दन ते भी छुरी चलेगी। याद रखना दुनिया च भी फायदा मिलेगा, कल क़यामत वाले दिन भी मिलेगा। अगर जानवर दी कल्ले दी गर्दन ते छुरी चली, तुहाडे दिल दी कैफियत दे उत्ते छुरी ना चली, याद रखना दुनिया च भी जिल्लत ते कल क़यामत वाले दिन भी जिल्लत का सामना करना पेगा। और अगर यो ही साडी कैफियत ते अंदाज रहेगा जड़ा साडा बन चुका है कि मन्नू कौन पूछने वाला है, मैं करा जो करा, तो याद रखना
دنیا تے آخرت دے اندر نقصان تے ذلت کی ملے گی؟ پہلے نمبر دے اتے اسی شیطان دے پیروکار بن جاواں گے، کیونکہ اس تکبر تے اناد دی ابتدا شیطان نے کی تھی۔ سورۃ البقرہ ہے، اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ کہندے نے اسی آرڈر دیتا فرشتیاں نو آدم علیہ السلام نو سجدہ کرن دا، لیکن ابلیس شیطان نے انکار کیتا۔ کلا انکار ہی نہیں کیتا، واستکبر نال تکبر بھی کیتا، جدی وجہ تو اللہ کہندے نے وکان من الکافرین، ایک کافراں دے اندر ہو گیا۔ اسی طرح دوسرا دا نقصان کی ہوئے گا کہ تکبر دی وجہ تو گناہ دا رستہ ہموار ہو جاندہ جے، بندہ زیادہ گناہ کرنا شروع کر دیندہ جے۔ سورۃ البقرہ ہے، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، جدو ایمیں دے کسے بے ایمان نو آکھیا جاندہ ہے کہ اللہ دے کولو ڈر جا، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ، تے انہوں عزت پکڑ دیئے گناہ دے نال، یعنی گناہ دے اتے آمادہ ہوندہ ہے، گناہ دے اتے اپنے آپ نو دلیر کر لیندہ ہے۔ فرمایا فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، ایدہ ٹھکانہ جہنم جے اور بدترین قسم دا ٹھکانہ جے۔ اور متکبر بندہ رب نو پسند نہیں جے، چاہے وہ دنیا دے اندر ہوئے چاہے وہ آخرت دے اندر ہوئے، کیونکہ اللہ نے واضح طور تے سورۃ النساء دے اندر فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، جس انسان دے دل دے اندر فخر آ جائے، غرور آ جائے، تکبر آ جائے، انہوں اللہ پسند نہیں جے کردہ۔ سورۃ النحل لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ یاد رکھو، چاہے چھپ کے کوئی عمل کرو یا ظاہری کوئی عمل کرو، اللہ جاندہ جے تواڈے ہر عمل نو، انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تکبر کرنے والے نو کدی بھی پسند نہیں جے کردہ۔ اور تکبر کرنے والا بندہ اینا دلیر ہو جاندہ جے گناہ دے اندر کہ رب دے خلاف بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیندہ جے، اللہ دی ذات دے خلاف جھوٹ بولن دے اتے دلیر ہو جاندہ جے۔ سورۃ الانعام میں اللہ نے فرمایا الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کل قیامت والے دن اللہ کہیں گے تو انو زبردست قسم دا رسوائی تے ذلت والا عذاب دیتا جائے گا، کس وجہ تو بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کیونکہ تسی اللہ دے مقابلے دے اندر بھی دنیا دے اندر کذب بیانی کرنا شروع کر دیتی سی، اللہ دے اتے جھوٹ گڑنے شروع کر دیتے سی۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، تے نال تسی اللہ دیاں آیات دا تکبر کر دیا ہویا انکار کر دے سی۔ انہا بندہ تکبر دی وجہ تو دلیر ہو جاندہ جے، اناد دی وجہ تو، اور کل قیامت والے دن ایمیں دے انسان دا انجام قارون، فرعون اور حامان دے نال ہوئے گا۔ سورۃ العنکبوت اللہ فرموندے نے وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، نبی موسیٰ علیہ السلام انہاں دے کولوں واضح دلائل لے کے آئے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، انہاں نے زمین دے اندر تکبر کر دیا ہویا، اللہ دیاں آیات دا انکار کیتا، جے میں جتھے کل قیامت والے دن اے ہونگے اتھے ہی جس انسان دے دل دے اندر غرور تے تکبر ہوئے گا وہ بھی انہاں تنہ دے نال کل قیامت والے دن اسی جگہ دے اندر ہوئے گا۔ کل قیامت والے دن ایویں دے بندے دی طرف اللہ نظر رحمت نال نیجے دیکھن گے، جس انسان دے سینے دے اندر اے غرور تے تکبر آ جائے گا،
اور ایویں دے بندے نو اللہ کل قیامت والے دن الٹا اوندا کر کے جہنم دی اگ دے اندر سٹن گے۔ صحیح الترغیب و ترہیب دی حدیث ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل، جس انسان دے سینے دے اندر دل دے اندر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی تکبر جے، یاد رکھنا قبہ اللہ لوجہہ فی النار، اللہ کل قیامت والے دن انہوں الٹا کر کے جہنم دی اگ دے اندر سٹ دے گا۔ اور ایویں دے انسان دا جہنم دے اندر بدترین قسم دا ٹھکانہ ہوئے گا۔ اللہ نے فرمایا فادخلوا ابواب جہنم، کل قیامت والے دن انہاں دے بارے اعلان ہوئے گا جہنم دے دروازے تھانی جہنم چ چلے جاؤ، خالدین فیہا فلا بئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والیاں دا بدترین قسم دا ٹھکانہ ہوئے گا، اسے جہنم دے اندر رہن گے۔ اور یاد رکھنا اوتھے انہاں دے واسطے ذلت ہوئے گی، رسوائی ہوئے گی۔ جامع ترمذی دی حدیث ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامہ، کل قیامت والے دن تکبر کرنے والیاں نو جمع کیتا جائے گا، اکٹھا کیتا جائے گا، امثال الزر فی صور الرجال، انہاں دیاں صورتاں انساناں وگریاں ہون گیاں، جسامت انہاں دی چونٹیاں کیڑیاں طرح ہوئے گی، ایویں دی ذلت دے اندر انہاں نو جمع کیتا جائے گا۔ یغشاہم الذل من کل مکان، ہر طرفوں انہاں دے اوتے ذلت، رسوائی، پسپائی برس رہی ہوئے گی۔ یسقون الی سجن فی جہنم یسمى بولس، انہاں نو چلا کے جہنم دے اس ٹھکانے دے اندر لے جایا جائے گا جیدا نام بولس ہے۔ تعلوہم نار الانیاری، انہاں دے اوتے سب تو سخت جہنم دی اگ چڑھائی جائے گی۔ یسقون من اسارت اہل النار طینۃ الخبال، انہاں نو جہنمیاں دا پین واسطے پیپ تے کچ لہو دیتا جائے گا کل قیامت والے دن، جنہ دے دل دے اندر سینے دے اندر تکبر ہوئے گا، عاجزی نہیں ہوئے گی۔ اس کر کے قربانی منو تے توانو کی سکھاؤندی جے کہ ساڈے سینے دے اندر جڑی میں داخل ہو چکی ہے، جڑی انا داخل ہو چکی ہے، جڑا تکبر داخل ہو چکیا ہے کہ جو کچھ بھی کائنات دے اتے دنیا دے اتے میں ہاں، جو میں کرنا چاہاں وہ کوئی ہور نہیں کر سکتا، جتھے میں اڑ جاواں اوتھے کوئی آ نہیں سکتا۔ قربانی سانو سبق تے درس کی دین دیجے، اس میں دے اتے بھی چھری چلے گی تے قربانی دا فائدہ جے۔ اگر اے انا میں اپنی جگہ دے اتے قائم تے دائم رہے گی، صرف جانور دی گردن تے چھری چلے گی، تے یاد رکھنا ایمیں دی قربانی دا کوئی فائدہ نہیں جے ہوئے گا۔ اے جڑا قربانی دا فلسفہ ہے، اے جڑا قربانی دا درس ہے، سبق ہے، سال ہا سال تو میں تے تسی قربانی تے کر دے آ رہے ہیں، لیکن اس درس نو، اس سبق نو، اس فلسفے نو سمجھیے کہ ساڈے سینے دے اندر جڑی میں داخل ہو چکی ہے، جڑا غرور داخل ہو چکیا ہے، جڑی انا پیدا ہو چکی ہے، انہوں میں ختم کر کے اللہ دی زمین دے اتے عاجزی، انکساری، تواضع، نیکی، تقوی والی زندگی بسر کریے۔ دنیا دے اندر بھی اللہ فائدہ دے گا، کل قیامت والے دن بھی فائدہ ہوئے گا۔ اللہ دے کولو دعا ہے کہ اللہ جو کچھ سنیا سنایا ادے اتے عمل کر کے زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔